हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज भिडियो रे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर माड़हांडी कथा चैप्टर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। आमे पूर्व भिडियो रे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर चैप्टर अभ्यास कार्य आलोचना करि सारिथिले। जे माने देखि नाहंती डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, देखि नेबे। प्रश्न 1 उत्तर कुह। क नंबर चकुलिया पंडा किपरि पेट पोषुथिला। उत्तर चकुलिया पंडा भिक्षावृत्ति करी पेट पोषुथिला। प्रतिदिन सकाले गाँ गाँ बुली भिक्षा संग्रह करिबा तार नीतिदिनिया कार्य थिला। एहा छड़ा तार बुढ़ी माँ पर घरे दुख धंदा करी जहा किछि आणुथिला, सेथिरे माँ और पुआ दुहे दुखे सुखे चली जाउथिले। प्रश्न ख चकुलिया पंडा कांदी बोबाई पलाई आसिला काहींकी। काहींकी ना दिने चकुलिया पंडा केते आड़े बुली बुली मध्य पोसे हेले चाउल भिक पाइला नहीं। लोके भिक देबे कौन? गाँ पिलाए सबू टेका बोलुआ माड़ मारी ताकू तड़ी देले। तेणु चकुलिया पंडा कांदी बोबाई पलाई आसिला। प्रश्न ग गंगा माता केउठारे थिले। उत्तर गंगा माता सुंदर पद्म पोखरी रे थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा माता चकुलिया पंडा प्रति दया भाव देखाइले काहींकी। काहींकी ना भोक शोषरे आउटू पाउटू होई जीवन विकल चकुलिया पंडा पोखरी कूलकू पानी पीवाकू गला। उपवासरे मन को भुलाइबा पाई नानाविध सुमिष्ट दिव्य खाद्य गुड़िकर नाम पृथक पृथक भावे उच्चारण करी से चली लेखाएं पानी पीवाकू लागिला। पोखरी भितरे गंगा माता चकुलिया पंडार दुख देखी सही पारिले नहीं। ता प्रति दया परवश होई से उच्चारण करिथिबा खाद्य पदार्थ मान पूर्ण करी हांडीटिए ता आड़कू भसाई देले। प्रश्न 1 चकुलिया पंडा हांडी रे कौन देखिला। उत्तर गंगा मातांको दयारु हांडीटिए भासी आसी चकुलिया पंडा पाखरे लागिला। चकुलिया पंडा हांडी की देखी भारी आचंबित हेला। तेलुणीटी काढ़ी देखिला जे सेथिरु दिव्य सरुघिय अन्न डाली महुर आंबिल खीरी और पिठा भलिकी भली खंजा होईची। प्रश्न च चकुलिया पंडा खाद्य हांडी धरी घर को फेरिला बेलकू ता माँ कुआड़े जाइथिला। उत्तर चकुलिया पंडा खाद्य हांडी धरी घर को फेरिला बेलकू ता माँ गाँ भीतर को दुख करिबाकू जाइथिला। दुख करिबा माने हेउछि पेट पाई काम करिबा। प्रश्न 6 चोर माने सिंधुकटी को केउठारे रखिथिले। उत्तर चोर माने सिंधुकटी को चकुलिया पंडा घरर बाड़ी पछपटे रखिथिले। प्रश्न ज सिंधुक भितरे कौन सबू थिला। उत्तर सिंधुक भितरे हीरा नीला मोती माणिक महुड़ असरपी गहना गांठी और टंका टोकर थिला। प्रश्न झ चोर माने सिंधुकटी छाड़ी पलाइले काहींकी। काहींकी ना चोर माने सिंधुकटी चोराई आनी बांट करिवे बोली बुढ़ी बाड़ी द्वार रे बसी भाग बांट विचार करुतिली। एही समय रे जड़े चोरर आखि हांडीटिए उपरे पड़िला। खतगदारू हांडीटी आनी पलम काढ़ी देबारू समस्तंको उपरे तुछा माड़ी बसिला। तेणु सेमाने सिंधुक छाड़ी पलाइले। प्रश्न 2 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। क नंबर चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखरे पहुँचिला से पोखरीटी किपरि थिला। उत्तर चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखरे पहुँचिला ताहा थिला गोटिए उत्तम सुंदर पद्म पोखरी। सेथिरे कला भंवर भली पानी। पोखरी चारि पाख जाक शंखमलमल पत्थर रे पाहाच बसीथिला। प्रश्न ख गंगा माता चकुलिया पंडार दुख सही न पारी कौन कले। उत्तर चकुलिया पंडा गाँ गाँ बुली भिक्षा मागुथिला बेले गाँर चगला पिला माने टेका मारी तांकू तड़ी देले।
ଲାଜ ଅପମାନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭୋକ ଶୋଷରେ ପେଟ ଜଳୁଥାଏ। ଲୋଭରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇ ମନକୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ନାମ କହି ଚଳେ ଚଳେ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ଗଙ୍ଗାମାତା ତାର ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା ସେସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦନାରେ ଭରି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ରଖିଲେ। ହାଣ୍ଡି ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼ଣୀଟିଏ ଦେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନିକଟକୁ ବସାଇଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା କାମ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ପରି ଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଗଙ୍ଗାମାତା ପ୍ରଦତ୍ତ ଖାଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନିତି ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେବାରୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଫଳରେ ମା ଓ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଦୁଇବେଳା ପାଇଁ ସୁମିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ପୁଅ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ କି ମା କାମ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ପରି ଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଲେ? ଉତ୍ତର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଗଙ୍ଗାମାତା ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହାଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡାକ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମା ଦୁହେଁ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ମା ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ତାର ଆଳସ୍ୟ ଓ କର୍ମ କାତରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଉପରେ ରାଗିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ମ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କବଳରୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା ମା ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କଲେ? ଉତ୍ତର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆଳସ୍ୟରେ ସମୟ କାଟିଲେ। ଗଙ୍ଗାମାତା କ୍ରୋଧ କରି ହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନ ପଠାଇ ମାଡ଼ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଉପରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ସେ ପଲମ ଉଗାଡ଼ି ଦେବାରୁ ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ସେହିଭଳି ମା ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ପଲମ ଉଗାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଚ ଗରିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା ମା ଧନୀ ହେଲେ କିପରି? ଉତ୍ତର ଚୋରମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁକରେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ମହୁଡ଼ ଅସରପି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଓ ଟଙ୍କା ଟୋକର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଗରିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା ମା ତାକୁ ପାଇବାରୁ ଧନୀ ହେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ସହ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। କ ନମ୍ବର ସେ ତ କାହା ବିକଳ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ସେ ତ ... ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମୁଠିଏ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅପରନ୍ତୁ ଗାଁର ଚଗଲା ପିଲାମାନେ ତା ଉପରକୁ ଟେକା ପକାଇ ତାକୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଆସି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୋଖରୀର କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଦେଖି ତାର ଲୋଭ ହେଲା। ଭୋକରେ ପେଟ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବାରୁ ପାଣି କୂଳକୁ ଯାଇ ଚଳ ଚଳ କରି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଥର ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ମନକୁ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଏତାଦୃଶ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ଜଗତମାତା କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ନାମୋଚ୍ଚାରଣ କରି ପାଣି ପିଉଥିଲା ସେହି ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହାଣ୍ଡି ତା ପାଖକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ଇମିତି ମା ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଇମିତି ... ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ଗାଳ୍ପିକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ରଚିତ
ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମାଆର ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାହା କିଛି ଆଣେ ସେଥିରେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଗାଁର ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏକଦା ଭିକ୍ଷା ନ ପାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ତାର ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ତା ନିକଟକୁ ଏକ ଖାଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି ଭସାଇ ଦେଲେ। ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେଉନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟଭରା ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନେଇଗଲା। ପରଦିନଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ମା କିମ୍ବା ପୁଅ କେହି ଆଉ କାମଧନ୍ଦାକୁ ନ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କର ହାତ ଟେକାକୁ ଅନାଇ ରହିଲେ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମା ପୁଅଙ୍କ ମନ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ. ମୁଁ ୟା ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ମୁଁ ୟା ... ନାହାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ରଚିତ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ପାଇଲା। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମାଗଣାରେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ପାଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପୁଅ ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ମା ମଧ୍ୟ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନ କରି ଘରେ ବସି ରହିଲା। ମା ଓ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଆଲସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଙ୍ଗାମାତା ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଲୋକ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ, କର୍ମଠ ହେବେ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଓ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 4. ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦୁଃଖର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେବ ସୁଖ, ସିଧା ବଙ୍କା, ସତ ମିଛ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅଳସୁଆର ହେବ କର୍ମଠ। ପ୍ରଶ୍ନ 5. ବୁଦ୍ଧିବାଟ, ବାଆଁରା ବାଆଁରି ଭଳି ଆଉ 5 ଗୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କ'ଣ ହେବ? ଟେକା ଟେକି, ଉଠା ଉଠି, ଠକା ଠକି, ଠଉରା ଠଉରି, ସାଉଁଳା ସାଉଁଳି। ପ୍ରଶ୍ନ 6. ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଭୋକ ଶୋଷରେ କରଡ଼ି ଜଳିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଇ ନ ଥିବାରୁ ମୋର ଭୋକ ଶୋଷରେ କରଡ଼ି ଜଳିଯିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆନନ୍ଦରେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ନ ଦିଶିବା। ଏଇଟା ହେବ ପିଲାଟି ନୂଆ ସାଇକେଲ ପାଇବାରୁ ତାର ଆନନ୍ଦରେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ମନ କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଯିବା। ଏଇଟା ହେବ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବାରୁ ତା ମନ କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଗଲା। ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଏଇଟା ହେବ ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବୋଲି କହିଲା। କୋଟି ନିଧି ମିଳିବା। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ବହୁଦିନ ପରେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ତା ମା କୋଟିନିଧି ମିଳିବା ପରି ଭାବିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 7. ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ ଆଉ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ କ. ଗଙ୍ଗାମାତା କ'ଣ ହୋଇ ସଂସାରର ସବୁ ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇଲେ? ଏଥିର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯିବ ରାଗ ତମତମ। ଗଙ୍ଗାମାତା ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ସଂସାରର ସବୁ ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇଲେ। ଖ ନମ୍ବର. କୋଟିନିଧି ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା। କୋଟିନିଧି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା। ଗ ନମ୍ବର. କୋତରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋତରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛିଣ୍ଡା ମଶିଣା। ପ୍ରଶ୍ନ 8. ଗଳ୍ପଟିରୁ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ 10 ଗୋଟି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କ'ଣ ହେବ? କାନ୍ଦି ବୋବେଇ, ଯାଉଁଳିଟିଏ, ଦରବ, 7 ତାଳ ପାଣି, ଜଳ ଜଳ, କାଚକେନ୍ଦୁ,
କରଡ଼ି ଜଲିବା, ଖଣ୍ଡେ ଦୂର, ରୂପା ପାତିଆ, ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ।